प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ डॉक्टर अनमोल सिंह राय। मैं जलंधर विच कंसलटेंट न्यूरोलॉजिस्ट हाँ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। देखो, दिमाग जो हुंदा है, दिमाग ही है जो इंसान नूं इंसान बनाउंदा है। दिमाग ही है जिहदे उहदे मेन जो फंक्शन ने हुंदे ने यादाश्त, सोच समझ, सूझ-बूझ, विचार करना, कोई भी डिसीजन लेना, थॉट प्रोसैस अपना, इस दे नाल नाल प्लैनिंग करना, ये सारा दिमाग दा काम है। की गल करनी है, कित्थे करनी है, किवें करनी है, गल नूं समझना, किसी नूं पछाणना, ये सारे दिमाग दे काम ने। इन्हां चों किसी भी एक या एक तो वध योग्यता जदों दिमाग दी घट जाती है तो उसनूं आपां डिमैंशिया कहते हैं। डिमैंशिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। लगभग अनुमान है कि इंडिया दे विच 50 ਲੱਖ लोग डिमैंशिया दे नाल पीड़ित ने। उम्र दे नाल डिमैंशिया दा खतरा वधदा जांदा है। ये देखा गया है कि डिमैंशिया जिहड़ा है 65 साल की उम्र तो वध काफ़ी वध जाता है। 65 साल की उम्र तो उपर हर 5 साल बाद डिमैंशिया का जिहड़ा खतरा है वो 2 गुणा हो जाता है। ये 2 गल्लां आउंदियां ने। सब तो पहला तो कि डिमैंशिया का खतरा एज दे नाल वधदा जरूर है, पर जरूरी नहीं कि हर एजड बंदे नूं डिमैंशिया होवे। हर बजुर्ग नूं डिमैंशिया नहीं हुंदा। ईवन 90 साल की उम्र दे विच भी डिमैंशिया, जे आप 100 बंदे देखते हैं उन्होंने सिर्फ 30 व्यक्तियों नूं ही डिमैंशिया हुंदा है, बाकी 70 नूं डिमैंशिया नहीं हुंदा। सो ये कहना ठीक है कि डिमैंशिया का खतरा उम्र दे नाल वधदा है, पर एक गलत धारणा है कि डिमैंशिया जो है वो बुढ़ापे का एक आम हिस्सा है। ये बुढ़ापे का आम हिस्सा नहीं है। जिवें बुढ़ापे दे नाल बाकी बीमारियां वधदियां ने, हार्ट का खतरा वधदा है, हड्डियां कमज़ोर होंदियां ने, उस तरह ही ये भी एक दिमाग की बीमारी है जो कि उम्र दे नाल रिस्क वधदा है। दूसरी गल कि ये डिमैंशिया घट उम्र विच नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। डिमैंशिया किसी भी उम्र ते हो सकता है। 30 साल की उम्र ते, 40 साल की उम्र ते, 50 साल की उम्र ते भी डिमैंशिया हो सकता है। हाँ, वो घट कॉमन है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗ ਔਨਸੈਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਐਸੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਛਣ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि डिमैंशिया का मतलब है यादाश्त कमज़ोर होना। ये सच्चाई नहीं है। डिमैंशिया के विच जिवें आपां गल कीती होर भी बहुत सारे लक्षण ने, होर भी आपां अगे गल करांगे, पर यादाश्त का कमज़ोर होना सब तो इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये विच आपां नूं समझना पवेगा कि मैमरी अपनी ब्रेन दे विच किवें बनदी है। मैमरी एक बनदी है अपनी परत दर परत। सब तो पुरानी मैमरी, जिस तरह फाइलां आपां अलमीरा दे अंदर रखी दियां ने, सब तो पुरानी फाइल सब तो थल्ले रखी जाती है, उस दे उपर होर दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, सब तो जिहड़ी रीसेंट वाली फाइल हुंदी है जो आपां अज कीता उहदी फाइल सब तो उपर होगी। जदों मरीज़ नूं किसी नूं डिमैंशिया हुंदा है वो उपरों दी डैमेज करना शुरू करता है, उपरलियां फाइलां गायब होणियां शुरू हो जांदियां ने। सो आप कॉमनली देखते हैं कि सब तो जिहड़ी रीसेंट चीज़ां ने वो भुलनियां शुरू होंदियां ने, जबकि पुरानियां चीज़ां वो इंटैक्ट रहिंदियां ने।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੈਸ ਦੀ ਨੌਬ ਔਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜਸ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਰਹਿਣੀ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਵਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੀਏ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਕਾਜ਼ਸ, ਇਲਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। कुछ हद तक ठीक भी है बट कुछ हद तक गलत है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होंगे ने डिमेंशिया के जिन्हां दे विच इलाज है एंड इलाज नाल व्यक्ति बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। उहदे विच आउंदे ने थायराइड की दिक्कत, विटामिन B12 की कमी के कारण डिमेंशिया होना, जो कि अपने इंडिया विच खास करके वैजीटेरियंस दे विच बहुत कॉमन है। उस तो बाद आउंदा सिर की चोट के कारण या वारी वारी चोट लगन के कारण डिमेंशिया होना। एल्कोहल एक बहुत कॉमन कारण है डिमेंशिया का। जिहड़े लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उन्हां विच डिमेंशिया पाया जाता है। उस तो इलावा TB या कुछ वायरसिस के इन्फेक्शन ने जिन्हां करके डिमेंशिया होंदा है, जो कि ट्रीटमेंट के नाल ठीक हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली जे आप 100 मरीज़ देखते हैं डिमेंशिया तो वो 15 तो 20% लोगों विच ही ये जिहड़े कारण ने वो पाए जाते हैं जिहड़े कि इलाजयोग हैं। बाकी 80% व्यक्तियों के विच आपां कहने कि ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ कॉजेज ने, जिन्हां दे कारण की हुंदा है कि ब्रेन दे सैल नष्ट हो जाते हैं, ब्रेन सिकुड़ जाता है। उहदे विच कोई परमानेंट क्योर अपने कोल अनफॉर्चुनेटली हाले तक नहीं है। इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट ते सब तो जरूरी कारण जिहड़ा है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। तुसीं सुनिया होवेगा नाम अल्जाइमर्स डिजीज़ एक बहुत कॉमन बुढ़ापे विच आउण वाली बीमारी है जिहदे नाल यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि डिमेंशिया ते अल्जाइमर्स डिजीज़ इक्को ही चीज़ है? नहीं, डिमेंशिया एक सिम्पटम्स का लक्षणों का समूह है जो आप सारे पहला हम डिस्कस किए हैं। जे उन्हां चों कोई भी एक या दो तो वध लक्षण ने आपां उसनूं डिमेंशिया कहने हाँ। अल्जाइमर्स डिजीज़ डिमेंशिया का एक कारण है। आप जे एग्जाम्पल देनी होवे तो फीवर जिमें है, फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फीवर मलेरिया करके भी हो सकता है, डेंगू करके भी हो सकता है, वायरल करके भी हो सकता है, TB करके भी हो सकता है। हर TB के मरीज़ नूं फीवर आउंदा है, पर जरूरी नहीं कि हर फीवर वाले मरीज़ नूं TB है। इस तरह डिमेंशिया के बहुत सारे कारण ने, उन्हां विचों एक कारण है अल्जाइमर्स डिजीज़। हर अल्जाइमर वाले मरीज़ नूं डिमेंशिया हुंदा है, पर हर डिमेंशिया वाले मरीज़ नूं अल्जाइमर नहीं हुंदा। अल्जाइमर के होर डिमेंशिया के होर भी बहुत सारे कारण ने। हुंदा की है अल्जाइमर्स डिजीज़ दे विच? इस दे विच कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स होंदे ने, कुछ असुभाविक प्रोटीन्स जिहड़े कि गलत जगह ते डिपॉजिट हो जाते हैं। अमाइलॉइड नाम का प्रोटीन होंदा है, उहदे गुच्छे बन के दिमाग के सैल्स दे विच जमा हो जाते हैं। इस तरह कुछ टाउ नाम का प्रोटीन होंदा है, उहदे टैंगल्स बन के वो भी दिमाग के सैल्स दे विच जमा हो जाते हैं, जिहदे करके दिमाग के सैल नष्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली ब्रेन जिहड़ा वो सिकुड़ जाता है, ब्रेन का साइज़ जिहड़ा है वो घट जाता है, जिन्हों कि आपां ब्रेन एट्रोफी कहने हाँ। ब्रेन विच यादाश्त का कैमिकल होंदा है एसिटाइलकोलिन, उहदी मात्रा भी अल्जाइमर्स डिजीज़ दे विच घट जाती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील बीमारी है। हौली 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 आदमी का मैमरी जिहड़ी है व्यक्ति की वो घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। इस तो इलावा दूसरा एक सब तो कॉमन कारण जिहड़ा है उसनूं आपां कहने हाँ वैस्कुलर डिमेंशिया या मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। उहदे विच दिमाग दीआं नसां दे विच ब्लॉक होने कारण स्ट्रोक हुंदा है। हो सकता है एक स्ट्रोक कारण, हो सकता है वारी वारी स्ट्रोक होने कारण। एक स्टैप वाइज प्रोग्रेशन हुंदा है, हौली हौली करके मरीज़ की यादाश्त जिहड़ी है वो घटन लगती है, चलन फिरन विच दिक्कत आउण लगती है, तो होर काफ़ी सारियां प्रॉब्लम्स आउंदियां हन। कुछ रेयर कारण हैं जिन्हां विच आउंदा है फ्रंटो टेंपोरल डिमेंशिया। फ्रंटो टेंपोरल डिमेंशिया विच ब्रेन का अगला हिस्सा इन्वॉल्व हुंदा है, जिहड़ा कि अपनी आचरण लई ते अपनी सोच समझ लई ज़रूरी हुंदा है। इसनूं जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये वाला डिमेंशिया जो है ये कुछ घट उम्र ते आउंदा है अल्जाइमर्स नालों। दूसरी गल, इहदे विच यादाश्त की दिक्कत तो हुंदी है पर इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी। कुछ होर सिम्पटम्स इदां दे आउंदे ने कि मरीज़ का वतीरा बदलना, मरीज़ का आचरण बदल जाना, चाल चलन खराब हो जाता है। कई बार कुछ मरीज़ इहदे विच अश्लील हरकतां करन लगदे ने या कुछ गलत
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਨਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿਦ ਲੀਵੀ ਬਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਕੜ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਰੇਅਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, B12 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਾਂ ਐਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ GPS ਟਰੈਕਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਖਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੀਨ ਹੈ, ਮੈਟ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਫਰਸ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਛਾਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਛਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬਚਾਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਏ ਮਸਲ, you have to exercise it, you have to exercise it and you have to exercise it to keep it healthy। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਦਾ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੰਬਾਕੂ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।